جی ہاں، کوئی مہینہ ایک اسلام آباد میں رہا، خاصے عرصے بعد اتنا قیام رہا، کیونکہ بیچ میں ایک سے دو بار یعنی جولائی کے اینڈ میں اور پھر اگست کے پہلے ہفتے میں کشمیر کے انتخابات بھی دیکھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے وہاں سے رپورٹ کی ہوگی کہ جب مظفر آباد میں الیکشن ہوئے تو کہتے ہیں کوئی 10% ٹرن آؤٹ تھا، اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تک نہیں کھلا تھا، اور جہاں چائے پی جا سکتی تھی بند تھا، لیکن الیکشن ہو گئے اور پیپلز پارٹی خاصی لیڈ سے لے گئی میرپور کے مقابلے پہ۔ پھر دھیر کوٹ جانا ہوا، باغ جانا ہوا، راولا کوٹ نہیں جا سکا، یعنی یہ جو پونچھ ڈویژن ہے اس کی 11 میں سے 7 نشستوں پر الیکشن ہی نہیں ہو سکے وہاں، یعنی کوئی الیکشن کا عملہ یا مقامی پولیس یا ادارے نہیں جا سکتے تھے۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آج حلف بھی اٹھایا، 33 نون لیگ کے 43 لوگوں نے حلف اٹھایا، 7 کے 12 متنازع نشستیں اور 7 نشستیں وہ چھوڑ دیں جہاں ہوا نہیں، 19 53 کے ہاؤس میں 19 متنازع یا جہاں الیکشن نہ ہو اس میں الیکشن ہونے کے بعد کتنی نمائندہ حکومت ہوگی؟ نمائندہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھ کر مظفر آباد کو چلایا جاتا ہے جیسے گلگت کو۔ اور اسلام آباد میں ابھی آخری بار تو خیر وہ عمران خان کا وہ رات بھر شفا اور پیمس ہسپتال کے درمیان جو ایک ڈرامہ یا تماشا ہوتا رہا، سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انتظامیہ نے، پولیس نے اور ان کے جو بھی ان کے پیچھے تھے انہوں نے وہ سب کچھ کیا، جس سے تزییق بھی اب ان کو غالباً بری نہیں لگتی، کوئی فرق بھی ان پہ نہیں پڑتا۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم جس کی طرف میں آ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو کہ ایک نیشنل کانفرنس ہوئی بلوچستان پر، جس میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے تو خطاب کیا ہی، لیکن بلوچستان کے تمام سرکردہ سیاسی جماعتوں کو ہی بلایا، یعنی ڈاکٹر بلوچ کی پارٹی، ڈاکٹر مالک بلوچ کی پارٹی، پھر ہمارے اختر مینگل کی پارٹی، جمعیت الاسلام، اور پھر اور ایسے باقی لفظ ذرا بازاری ہے لیکن بھانت بھانت کی سرکاری بولنے والے کی ایک بہت بڑی تعداد، 3 روزہ جسے ورکشاپ کہا جاتا ہے، نیشنل ورکشاپ کہا گیا، اور اختتامی اجلاس میں جو تقریریں کی گئیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ضرور گریٹ ڈائیلاگ کی بات کی، گریٹر لیول پر ڈائیلاگ کی بات کی۔ ذرائع نے یہ کہا کہ اس پوری کانفرنس کی توجہ کا مرکز ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، یعنی پہلے غیر سردار چیف منسٹر، ان کا تذکرہ رہا، اور بار بار ان سے کہا گیا کہ وہ کہیں بات کریں۔ ڈاکٹر مالک بلوچ یہی کہتے رہے کہ میں سننے آیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تیسرے دن فیلڈ مارشل نے انہوں نے کہا کہ آپ کے 16 نکات مجھے مل گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف سے ڈاکٹر مالک بلوچ کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، تو انہوں نے ریٹن 16 نکات تحریری طور پر دیے تھے۔ ایک تو یہی کہا تھا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو، جس میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بھی شامل ہے، رہا کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ لاپتہ یا گمشدہ افراد جو بھی ہیں، چاہے زندہ ہوں، چاہے قید میں ہوں، چاہے بھاگ گئے ہوں، ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ سرکاری ملازمتیں دی جائیں۔ پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان کے وسائل ہیں، یعنی اس وقت جو گوادر اور سندک اور خاص طور پر ریکوڈک، یہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے ارب ڈالر آ رہے ہیں، کتنے یہاں سے جا رہے ہیں، ان سب کی ہمیں معلومات دی جائیں۔ باقی نکات بھی تھے لیکن غالباً یہ 3 اہم تھے۔ اور اس پر فیلڈ مارشل صاحب نے مزید ڈاکٹر مالک صاحب سے کہا کہ آپ کے نکات مل گئے ہیں اور آپ کیا کہیں گے۔ کچھ انکہی باتیں باہر آئیں، لیکن میرے ان سے ایک تعلق اور نیازمندی ہے، اور طویل تعلق ہے، سیاسی اور ذاتی بھی۔ میں نے جب واپس تربت آئے تو ڈاکٹر مالک بلوچ سے یہ معلوم کیا کہ یہ 3 روزہ جو ورکشاپ ہوا یا کانفرنس ہوئی، اس سے کیا لگا آپ کو؟ انہوں نے کہا اسلام آباد والے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ہوا، اختر مینگل ہوئے،
JUI हुई, यानी उनका कहना ये था कि जो असम्बलियाँ पार्टियाँ बैठी हैं वो इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। इस वक्त दो पावरफुल फोर्सेस हैं, एक जेल में बैठी हुई उम्र कैद की सज़ा भुगतने वाली डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे BLA BRA। और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब तो अंग्रेज़ी अखबार डॉन कम से कम रोज़ के रोज़ ये ख़बरें लगा रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था आज कि मस्तूम में कर्फ्यू है। कर्फ्यू का मतलब ये कि वो शहर, आप समझते हैं कि हमने कराची में कर्फ्यू देखा है। हर रोज़ एक ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिसमें क्लैशेस हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। पहले तो लिखा जाता था कि उससे लगता था कि ये शहीद हुए, ये हलाक हुए, यानी फोर्सेस के लोग शहीद हुए और बकिया जो BLA या BRA वाले थे हलाक हो गए। फितना हिंदुस्तान के नाम भी उनसे जोड़ा गया। अब लेकिन सिर्फ जो एक सरकारी इंस्टीट्यूट, नीम सरकारी इंस्टीट्यूट ने जो फिगर्स अभी कुछ दिन पहले दी, शायद मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, कि बलूचिस्तान में जून के मुकाबले में जुलाई में 240%, जी हाँ 240% जो है टेररिज्म में इजाफ़ा हुआ, यानी 140 और अब जून में 240, और इतना अगस्त में हुआ होगा। यकीन से कह सकता हूँ कि गालिबन 240 नहीं, जून के मुकाबले में अगस्त के अभी जो 25 दिन आए उसमें शायद 300% इजाफ़ा हो गया हो। आम वो आते हैं शहरों पे 24 घंटे 48 घंटे रहते हैं, ख़ास तौर पर बॉर्डर एरिया से मुंसलिक, और जो कुछ करना होता है उन्हें वो करके चले जाते हैं। जो इन्फ्लुएंस जो बाहर से करते हैं, ठीक है हिंदुस्तान करता होगा, वो मेनली अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात यह है कि इस पाकिस्तान में आखिर तक जो कुछ हो रहा था, कम से कम वेस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस एक हद तक नैब इख्तलाफ करती थी। फिर भी बातचीत में पीपल्स पार्टी साथ थी, लेकिन हमें ख़बरें ही नहीं आ पाती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। अब बलूचिस्तान से भी कुछ खबर नहीं आ रही, कश्मीर से भी खबर नहीं आ रही। और ये जो कश्मीर का इलाका, यानी पूंछ डिवीज़न का और ख़ास तौर पर रावलाकोट का, जहाँ 7 नशिस्तें हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर में, यानी जो जम्मू और कश्मीर का इलाका आज़ाद किया। ट्राइबल बैकग्राउंड है, बड़े सख्ती लोग हैं, ये वहाँ बैठे हैं, तादाद के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन इस्लामाबाद में सब अच्छा ही कहा जा रहा है। इस्लामाबाद की पुररौनक सड़कों पर घूमिए, और अब तो कराची का तो खैर ज़िक्र ही क्या, लगता है कि हम यूरोप में घूम रहे हैं। पार्लियामेंट में जाएं तो लगता है कि शायद ये कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अरकान, वो तो खैर बेचारे सादा होते हैं, क्या ठाट बाट उनके देखने में आते हैं। गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के लड़ते झगड़ते हैं, बड़े बड़े बंगलों में शामें होती हैं। गर्स इस्लामाबाद में जश्न बरपा है, और यही कह सकता हूँ कोई जैसा है ना कि नीरो बांसुरी बजा रहा है इस्लामाबाद में। और जहाँ आग लगी है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बड़ी हद तक KP, उसकी ख़बर इस्लामाबाद वाले कोशिश करते हैं कि वो आप तक ना पहुँचे। स्क्रीनों के ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, पट्टियाँ आँखों में बांध ली हैं, इश्तहारात की पट्टियाँ बांध ली हैं इन लोगों ने आँखों पर। लेकिन मैं आपको जो कुछ अभी तक इस्लामाबाद का अहवाल 3 हफ्ते बता रहा हूँ, शायद उसका जो कुछ असल में हो रहा है उसका शायद 20%, 50% भी, 20%, 10% भी ना बता सकूं। लेकिन बहुत मैं अफसोस से कह रहा हूं कि अब जहां इस्लामाबाद में गया, आम आदमी तशवीश का इजहार कर रहा था। मनाएं आप झंडों के ज़रिए, स्क्रीनों पर तरानों के ज़रिए और अवार्डों के ज़रिए जो आप जश्न मना रहे थे 79वां। आपको नहीं इल्म के आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है। और मैं तो मुझे उनसे हमदर्दी है, उन बेचारों से, सरकारी मुलाजमीन से जो अगवा हो रहे हैं, पुलिस वालों से, सिक्योरिटी फोर्सेस से भी। लेकिन ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं शरीफ हुकूमत की सूरत में और ज़ारी हुकूमत की सूरत में, इनके अहलकार जो ऐशो इशरत से ऐसा समझ रहे हैं कि सब आंखें बंद मूंदे बैठे हैं। ऐसा मैंने कहा, फैज़ साहब ने कहा था, सितम सिखलाएगा राह वफ़ा, ऐसा नहीं होता। सनम सिखलाएंगे राह खुदा, ऐसा नहीं होता।